So या सेशनला we will see in detail common emitter amplifier, and this common emitter amplifier will first consider DC characteristics. So common emitter amplifier, first we will consider DC characteristics. Suppose this is NPN transistor. Remember, NPN transistor, it's preferred over PNP transistor. It's preferred over PNP transistor. Why? Because in NPN transistor, majority carriers are electron, and in PNP transistor, majority carrier are holes. But electrons, they have more mobility as compared to holes. So always remember, NPN transistor, it's preferred over PNP transistor because in NPN transistor majority carrier is electron, and in PNP transistor majority carrier is hole, and mobility of electron is better than mobility of hole. Now here we are considering NPN transistor. See this. This is NPN transistor. This one is collector. This is base, and this is emitter. This base current is very small. To measure this base current, there is a microammeter which is connected to this cell, which is connected to this cell through this resistance. See this. So this is the base which is connected to positive of this cell, because this is BE junction. हे कोणतं जंक्शन आहे? बेस टू एमिटर जंक्शन. बेस टू एमिटर जंक्शन कसं असतं? बेस टू एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस. बेस टू एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस. आणि हा बीई जंक्शन जर का फॉरवर्ड बायस करायचा असेल तर दिस पी टाइप बेस मस्ट बी कनेक्टेड टू पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ दिस सेल, which is called as VBB. So this base is connected to positive terminal of this cell through this variable resistance R1. This one is emitter. BE junction, it's forward bias, N it's connected to negative, P it's connected to positive. Similarly, this is CE junction. This is CE junction. How is CE junction? For the action of transistor as an amplifier, CE junction is heavily reverse bias, and this is going to be a collector current. I milliammeter is here used to measure this collector current. This is base current. IC plus IB both are added to make this emitter current. Then this is second variable resistance. That means you can vary this resistance R2, and this is the cell.
heavy reverse biasing it is, plus minus VCC. This is reverse bias. Reverse bias la n-type semiconductor, it's connected to positive terminal of this cell through this resistance. This n-type emitter, it's connected here to this way. So this CE junction is reverse bias. CE junction is reverse bias. N-type collector, it's connected to the positive terminal of VCC. Base to emitter junction च्या across किती potential difference है, that is measured by this voltmeter which is called as VBE. So this is the voltmeter which is measuring voltage across base to emitter junction VBE, and this voltmeter which is measuring VCE, that is the voltage across collector and emitter. So दोन junctions आहेत. हे first junction, that is input junction. हे second junction, that is output junction. आणि म्हणून दोन DC characteristics आहेत. Input DC characteristics and output DC characteristics. Let's see this. First, input DC characteristics. Input DC characteristics. Input DC characteristics मध्ये variables आहेत. Base current IB आणि voltage VBE. Voltage VBE. त्यावेळेस output variables are kept constant. If we are studying input DC characteristics, then we are keeping output variables, output parameters constant. So what is the effect on IB when you change VBE? आणि VBE कसा चेंज करता येईल? VBE can be changed by changing this variable resistance R1. कसं आहे BE junction? Forward bias. म्हणून input characteristics या forward bias PN junction diode सारख्या असतात. म्हणजे काय? Initially current rises slowly, then it goes on like this. So initially it is rising slowly. So this is the variation of IB with VBE. Suppose collector current is constant, IC1. IC1 म्हणजे तुम्ही IC1 एका सर्टन व्हॅल्यूला कॉन्स्टंट ठेवला आणि इकडे VBE चे 5 रीडिंग्स घेतलेत, करस्पॉन्डिंग IB चे 5 रीडिंग घेतलेत, and you get this graph. तुम्ही जर का कलेक्टर करंट IC1 to IC2 इन्क्रीज केला आणि परत इकडे 5-5 रीडिंग्स घेतलेत, तर you get this curve. These curves are similar to forward bias PN junction diode. These curves are similar to forward bias PN junction diode. आता या इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये एक इम्पॉर्टंट पॅरामीटर डिफाइन होतो, and that parameter is input resistance. कोणता इम्पॉर्टंट पॅरामीटर डिफाइन होतो? इनपुट रेजिस्टन्स. And what this input resistance is? This input resistance Ri is equal to
delta VBE upon delta IB. So this is important parameter we define after studying input DC characteristics. Which one it is? Input resistance delta VBE upon delta IB. The change in VE junction voltage upon change in base current. J means NEET, CET numerical साठी most important part आहे हा. Second, DC output characteristics. DC output characteristics. आता या आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण स्टडी करणार आहोत. आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्समध्ये कोणते आउटपुट व्हेरिएबल्स आहेत? आउटपुट व्हेरिएबल्स आर कलेक्टर करंट IC आणि VCE, that is voltage across collector emitter junction. ज्यावेळेस आपण आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करणार आहेत तर इनपुट पॅरामीटर्स कॉन्स्टंट ठेवणार आहेत. इनपुट पॅरामीटर कोणता आहे? बेस करंट IB और VBE, that is voltage across BE junction. आता आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स फार इम्पॉर्टंट आहे. इनिशियली ज्या वेळेस VCE equal to 0, IC equal to 0. This one is called as cut-off region. So see the first thing. When VCE is equal to 0, ज्यावेळेस VCE 0 असेल, कलेक्टर करंट 0 असेल, जरी बेस करंट असला तरी याला म्हणतात कट ऑफ रिजन. आता एखादी बेस करंट कॉन्स्टंट ठेवला आणि VCE जर इन्क्रीज केला तर व्हॉट इज द ऑब्झर्वेशन? दिस इज द ऑब्झर्वेशन की इनिशियली collector current is increasing with VCE until this 0.3 or 0.7 volt potential difference is reached, which is the potential barrier of PN junction. जर्मेनियम डायोड असेल तर 0.3 व्होल्ट. आणि हा जो रिजन आहे या रिजन मध्ये IC is increasing with VCE. This region is called as saturation region. Remember this. This region is called as saturation region. So saturation region मध्ये what is happening? In saturation region IC is controlled by VCE. This is happening in saturation region. आणि या दोघही region मध्ये transistor is not used as an amplifier. After 0.3 or 0.7 volt, if you further increase VCE, the IC is not increasing. IC is not increasing, but it is becoming constant. It is becoming constant. So IC is not increasing into this part. याला म्हणतात active region. आणि या ॲक्टिव्ह रिजन मध्ये दिस इज थर्ड पार्ट, दिस इज ॲक्टिव्ह रिजन. and this active region, this is most important region.
active region. In active region, IC is not controlled by VCE. IC is not controlled by VCE. Suppose this is the first base current IB1. म्हणजे यावेळेस तुम्ही बेस करंट IB1 कॉन्स्टंट ठेवला होता, VC इन्क्रीज केला 0.3 to 0.7 व्होल्ट पर्यंत. IC was increasing with VCE. After this voltage, IC is not increasing VCE. IC has become constant. आता जर का तुम्ही हा बेस करंट पुढचा म्हणजे सेकंड सेट ऑफ रीडिंग घेतलं प्रॅक्टिकल करता, सपोज तुम्ही लॅबमध्ये IB1 टू IB2 इन्क्रीज केला आणि परत IC अगेन्स्ट VC ग्राफ प्लॉट केला, यू गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ. दिस इज IB2. परत अप टू दिस पार्ट IC is controlled by VC. Into this part IC is not controlled by VC. तुम्ही परत थर्ड सेट घेतला, IB इन्क्रीज केला, so IB is increased to IB3. Again up to this IC is increasing with VC. After this IC is not controlled by VCE. मग या पार्ट मध्ये how and when IC is varying. IC is varying when base current is varied. When base current is varied. But in active region, IC is not controlled by VCE. This is, I have written VCE. Then what is the thing? See the second thing important. IC is changing with IB. IC is changing with IB. When you change base current IB1 to IB2, IC changing. IC changing when you changing base current IB2 to IB3. म्हणजे IC तेव्हा चेंज होतो जेव्हा बेस करंट चेंज होतो. कोणत्या रिजनमध्ये? ॲक्टिव्ह रिजनमध्ये. व्हॉट इज हिअर IB इज? IB इज इनपुट करंट. IB is input current. What is IC? IC is output current. IC is output current. म्हणजे जसा इनपुट करंट चेंज होतो तसा आउटपुट करंट चेंज होतो. याचा अर्थ असा, जर का तुमचा इनपुट करंट असा चेंज होत असेल तर आउटपुट करंट पण तसाच चेंज होईल, फक्त त्याचं मॅग्नेट्यूड ग्रेटर असेल. कारण तो कलेक्टर करंट आहे, हा बेस करंट आहे, हा मायक्रो एम्पियरमध्ये, हा मिली एम्पियरमध्ये. म्हणजे या सिग्नलची ॲम्प्लिट्यूडची हाईट वाढते. ॲम्प्लिट्यूडची हाईट वाढते म्हणजे आउटपुटची स्ट्रेंथ वाढते आणि त्यालाच म्हणतात ॲम्प्लिफिकेशन. म्हणजे काय की DC आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्समध्ये 3 रिजन्स आहे. कट ऑफ रिजन काहीच कामाचा नाही. सॅच्युरेशन रिजन, याच्यामध्ये IC इज चेंजिंग विथ VCE, नॉट विथ IB. आणि या रिजनमध्ये सुद्धा ट्रान्झिस्टर वापरतात नाहीत. ॲक्टिव्ह रिजनमध्ये मात्र ट्रान्झिस्टर वापरतात, कारण ॲक्टिव्ह रिजनमध्ये आउटपुट करंट IC इज कंट्रोल्ड बाय इनपुट करंट IB. आउटपुट कलेक्टर करंट इज कंट्रोल्ड बाय इनपुट बेस करंट.
आणि या ठिकाणी जसे ही इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी मॅथमॅटिकल डोक्यात ठेवा, इनपुट रेजिस्टन्स, तशी इथं इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी आहे आउटपुट रेजिस्टन्स. या डीसी कॅरेक्टर्सच्या ठिकाणी इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी आहे आउटपुट रेजिस्टन्स. आता नॅचरली विचार करा की कोणता रेजिस्टन्स मोठा असेल, आउटपुट रेजिस्टन्स की इनपुट रेजिस्टन्स? विच रेजिस्टन्स इज ग्रेटर इन टर्म्स ऑफ व्हॅल्यू? This is important parameter for numericals. Input resistance, output resistance. कोणता रेजिस्टन्स मोठा असेल? आउटपुट रेजिस्टन्स मोठा असेल, कारण आउटपुट जंक्शन जे आहे ते रिव्हर्स बायस आहे. इनपुट रेजिस्टन्स हा स्मॉल असेल, कारण इनपुट जंक्शन जे ते फॉरवर्ड बायस आहे. आणि वी नो की फॉरवर्ड बायसचा रेजिस्टन्स फायनाइट आणि स्मॉल असतो. रिव्हर्स बायसचा रेजिस्टन्स इज व्हेरी लार्ज. ओके, सो दीज आर द पॅरामीटर्स. So now we'll study common emitter amplifier. आधी जो स्टडी केला आहे तो कॅरेक्टरिस्टिक्स होता. दिस इज ॲक्च्युअल कॉमन एमिटर ॲम्प्लिफायर. आता कॉमन एमिटर ॲम्प्लिफायरमध्ये आपण परत NPN रेजिस्टन्स, NPN ट्रान्झिस्टर यूज केला आहे. हे BE जंक्शन आहे आणि BE जंक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी फॉरवर्ड बायस, कारण हे इनपुट जंक्शन आहे. म्हणून हा P टाईप बेस पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ द VBB कनेक्ट केला आहे. हे CE जंक्शन आहे, कलेक्टर टू एमिटर जंक्शन. हे CE जंक्शन रिव्हर्स बायस हवं आणि म्हणून हा N टाईप इज कनेक्टेड टू पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ द VCC. आता जो स्मॉल सिग्नल इनपुटचा देतात तो इथं देतात. दिस इज इनपुट सिग्नल. See this. This is input signal. This is input signal. हा इनपुट सिग्नल या बेस करंट वरती सुपर इम्पोज करतात आणि याला ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये यूज करतात. हा लोड रेजिस्टन्स असतो RL, म्हणजे इथे स्पीकर असेल ज्याच्या अक्रॉस यू टेक आउटपुट delta IC RL. A collector current IC which is flowing through this load resistance RL. So what is happening? Ki this whole transistor which is common emitter amplifier is used in active region. या active region मध्ये IC is controlled by IB. See this, IC is controlled by IB. आणि हा IC चा जो चेंज आहे, that change is received as at output across this load resistance RL. So output is received across this load resistance RL. And that output voltage is delta IC RL, or sometimes total output resistance is also said to be RL plus याचा reverse bias resistance. Correct? Now what is happening? की जसा हा बेस करंट या इनपुट सिग्नल मुळे चेंज होतो. हा इनपुट सिग्नल आहे which is changing this base current. बेस करंट चेंज झाला की कलेक्टर करंट चेंज होतो आणि या कलेक्टर करंटचे चेंजेस या आउटपुटमध्ये रिफ्लेक्ट होतात. अँड दे आर रिफ्लेक्टेड लाईक दिस. They are reflected like this. Frequency is not changing. Frequency is not changing.
So this is the output signal. So हा इनपुट सिग्नल है, आउटपुट सिग्नल है. The strength of the output has increased. याला म्हणतात amplification. आणि का strength of the output has increased? Base current is very small. It is negligibly small in terms of microampere. Collector current is relatively very large. It is in milliampere, म्हणजे almost 1000 times greater. पहिली गोष्ट. सो कलेक्टर करंट हा बेस करंट पेक्षा जास्त आहे. नंतर हा आउटपुट रेजिस्टन्स हा रिव्हर्सिबल जंक्शन्स, रिव्हर्स बायस जंक्शनचा रेजिस्टन्स आहे. हा रिव्हर्स बायस जंक्शनचा रेजिस्टन्स कधी जास्त असतो, म्हणजे हा प्रॉडक्ट ॲटोमॅटिकली इनपुटच्या प्रॉडक्टपेक्षा जास्त आहे. इनपुटच्या प्रॉडक्टपेक्षा जास्त आहे. पेक्षा जास्त म्हणण्यापेक्षा इट इज मेनी टाइम्स ग्रेटर इन टर्म्स ऑफ व्होल्टेज. याला म्हणतात व्होल्टेज मॅग्निफिकेशन. याच्यात करंट मॅग्निफिकेशन होतं, व्होल्टेज मॅग्निफिकेशन होतं, पॉवर मॅग्निफिकेशन होतं, म्हणून याला म्हणतात ॲम्प्लिफायर, कॉमन एमिटर ॲम्प्लिफायर. आता न्यूमेरिकलसाठी इम्पॉर्टंट हा JEE मेन्स नीटसाठी काय काय पॅरामीटर्स आहेत पहा इकडं. पहिला पॅरामीटर वी हॅव सीन input resistance. First parameter is input resistance, that equal to change in input voltage upon change in input current. आता ही चेंज का लिहितोय मी, नुसतं VB का लिहित नाहीये. चेंज इन बेस करंट डेल्टा IB का लिहितोय, नुसतं IB का लिहित नाहीये, कारण हा जो फ्लक्च्युएटिंग इनपुट सिग्नल आहे हा या इनपुट व्होल्टेजवरती सुपर इम्पोज केला आहे. म्हणून हे जे इनपुट व्होल्टेज हे कमी जास्त होईल. म्हणजे VBE ची जी लेवल असेल ती सपोज ही आहे, तो वरती एवढा जाईल, खाली एवढा जाईल. सो दिस इज द प्लस. या फॅक्टरने हा VB कंटिन्युअसली चेंज होतो, म्हणून डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IB. दुसरा पॅरामीटर आहे इथं आउटपुट रेजिस्टन्स. दिस आउटपुट रेजिस्टन्स RO इज इक्वल टू डेल्टा VCE अपॉन डेल्टा IC. बोथ आर इम्पॉर्टंट फॉर प्रॉब्लेम्स. आउटपुट रेजिस्टन्स. तीसरा फैक्टर है, तीसरा फैक्टर है करंट गेन. दिस करंट गेन फॉर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इज बीटा, and that equal to change in collector current upon change in base current, delta IC upon delta IB. Fourth factor is there, voltage gain. Voltage gain AV, that equal to output voltage upon input voltage. What is output voltage? Output voltage is this one, delta IC RO. Input voltage you can say delta IB into RI. This is input voltage. So this is V input, this is V output, this is V input. Delta IC upon delta IB you can write as beta RO upon RI. This is voltage gain. All formula are important which I am writing here for JEE Mains and NEET. Fifth one is power gain. Fifth one is power gain denoted by AP. जसं आपण हे प्रूव्ह केलं, we can prove power gain as beta square upon RO upon RI. This is power gain. Beta square
इंटू RO अपॉन RI. आणखी एक फॅक्टर इथं ट्रान्सकंडक्टन्स. Transconductance denoted by small g. Transconductance. What is transconductance? Transconductance म्हणजे काय की IC मधला चेंज ड्यू टू VBE ट्रान्स फॅक्टर आहे. सो चेंज इन IC अपॉन चेंज इन VBE आउटपुट करंट चेंज अपॉन इनपुट वोल्टेज चेंज. कंडक्टन्स आहे, ट्रांस वर्ड आहे, ट्रांस. सो चेंज इन आउटपुट करंट that is delta IC upon delta VBE. कोणत्याही स्टेपला प्रॉब्लेम येऊ शकतो. आता आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्या की आउटपुट इज आउट ऑफ फेज. आउटपुट इज आउट ऑफ फेज म्हणजे काय 180 degree phase change with respect to input. 180 degree phase change with respect to inputs. Output of common emitter amplifier is 180 degree phase change with respect to input. म्हणजे हे जर इनपुट असेल कॉमन एमिटर एम्प्लिफायरचं, हे जर आउटपुट असेल तर दोघांमधला फेज डिफरन्स किती 180 डिग्री. वाय दिस इज सी ते पण मी तुम्हाला सांगतो एका सेकंदात. या आउटपुट जंक्शनला जर का तुम्ही किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ अप्लाय केला तर मला असं लिहिता येईल पहा VCC इज इक्वल टू ICRO प्लस याच्या अक्रॉस जे व्होल्टेज आहे ते VCE. याच्या अक्रॉस जे व्होल्टेज आहे ते VCE. इथं चेंज होतोय काय. सो याचा परफेक्ट डेरिव्हेटिव्ह घेतो डेल्टा VCC डेल्टा ICRO प्लस डेल्टा VCE. परफेक्ट डेरिव्हेटिव्ह कॉन्स्टंट काय असतो 0. सो डेल्टा ICRO प्लस डेल्टा VCE. इट मीन्स हे जे आहे डेल्टा ICRO दॅट इज आउटपुट व्होल्टेज. सो डेल्टा VCE इज इक्वल टू मायनस डेल्टा ICRO. हे आहे आउटपुट व्होल्टेज कारण हे आउटपुट जंक्शन आहे. VCE जंक्शन कोणतं आउटपुट जंक्शन. आउटपुट व्होल्टेज झालं. मायनस साइन का इंडिकेट करता. This minus sign indicate phase change. This minus sign indicates phase change by 180 degree. Phase change by 180 degree. So common emitter amplifier 5-6 important parameters: input resistance, output resistance, current gain, voltage gain. This is power gain, transconductance, and output of common emitter amplifier is always out of phase with respect to input. Correct? Now we'll see electronic oscillator. So in electronic oscillator, for वेगळ्या and wonderful definitions electronic oscillator चे. Some simply say electronic oscillator continuously produces oscillating output without input. How it is possible? हे पॉसिबल नाही आहे. पण तरी पण बाहेरनं इनपुट नसतं, पण कंटिन्युअसली ऑसिलेटिंग आउटपुट ऑसिलेटर प्रोड्यूस करत असतो. कारण
त्या ऑसिलेटरमध्ये जे ॲम्प्लिफायर असतात त्या ॲम्प्लिफायरमध्ये DC सोर्स ऑफ एनर्जी असते आणि ती एनर्जी कंटिन्युअसली युटिलाइज होते ऑसिलेटिंग आउटपुट प्रोड्यूस करण्यासाठी. सो व्हॉट इज ऑसिलेटर? सो ऑसिलेटर is an electronic circuit which continuously produces oscillating output almost without any input. आता ऑसिलेटरचे काही मेन फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स आहेत. सगळ्यात इम्पॉर्टंट बिल्डिंग ब्लॉक आहे टँक सर्किट. व्हॉट दिस टँक सर्किट इज? हे जे टँक सर्किट आहे दिस इज LC सर्किट. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन मध्ये आपण असं शिकतो की जर का चार्ज कॅपॅसिटर इंडक्टरच्या अक्रॉस लावला तर energy in this charge capacitor oscillates simple harmonically between electric field of capacitor and magnetic field of inductor. जसं मेकॅनिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन मध्ये एनर्जी ऑसिलेट्स बिटवीन कायनेटिक एनर्जी अँड पोटेन्शियल एनर्जी, LC सर्किट मध्ये एनर्जी ऑसिलेट्स बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी अँड मॅग्नेटिक फील्ड एनर्जी. आणि या LC सर्किटची ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेन्सी असते F इक्वल टू 1/2 पाय स्क्वेअर रूट ऑफ 1/LC. So basically LC tank circuit is capable of producing oscillations. So LC circuit is capable of producing oscillations. Yes. Capable of producing oscillations continuously of this frequency. पण याचं जे एम्प्लिट्यूड असतं इट इज व्हेरी स्मॉल. इट इज निग्लिजिबली स्मॉल. म्हणून या एम्प्लिट्यूडला एम्प्लिफाय करायची गरज पडते आणि एक एम्प्लिफायर इथं प्रोव्हाइड केलेला असतो. सो दिस इज कॉमन एमिटर एम्प्लिफायर. आणि या कॉमन एमिटर एम्प्लिफायरचं आउटपुट इज द आउटपुट ऑफ दिस ऑसिलेटर. इज द आउटपुट ऑफ दिस ऑसिलेटर. आता कन्सेप्ट आहे SHM मध्ये आयडियल SHM. आयडियल SHM म्हणजे काय की कायनेटिक एनर्जीचं कम्प्लीट कन्व्हर्शन इन पोटेन्शियल एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जीचं कम्प्लीट कन्व्हर्शन इन कायनेटिक एनर्जी. नो लॉस इन एनर्जी. एनर्जीमध्ये कोणताही लॉस होत नाही. याचा अर्थ SHM चे ऑसिलेशन्स विल कंटिन्यू फॉर इन्फानाइट टाइम. तसंच या LC ऑसिलेशन मध्ये पण जर का असं कन्सिडर केलं की कोणताही एनर्जी लॉस होत नसेल तर LC ऑसिलेशन विल कंटिन्यू फॉर इन्फानाइट टाइम. पण फिजिक्समध्ये एक थम्स रूल आहे. नो वन इज आयडियल, नथिंग इज आयडियल. असं इन्फानाइट पर्यंत चालणारे LC ऑसिलेशन पॉसिबल नाही. कनेक्टिंग वायरला रेजिस्टन्सेस असतात आणि त्या रेजिस्टन्समधनं ज्यावेळेस चार्ज करंट फ्लो होतो देर इज अ एनर्जी लॉस इन टर्म्स ऑफ जूल्स हीट. म्हणून या LC टँक सर्किटचे एनर्जी लॉसेस होत असतात. मग हे जे एनर्जी लॉस आहे फार निग्लिजिबल असतात. हे एनर्जी लॉस कॉम्पेन्सेट करायला पाहिजे. मग कसं कॉम्पेन्सेट करणार तर याच कॉमन एमिटर एम्प्लिफायरचा थोडासा आउटपुटचा पार्ट घेतला जातो बीटा ए. हा जर का याचा गेन असेल तर दिस स्मॉल पार्ट बीटा इज व्हेरी व्हेरी लेस दॅन 1. म्हणजे हा 100 असेल तर हा 0.01 असेल. म्हणजे फक्त 100तला एक पार्ट उतरवला जातो
99 पार्ट बाहेर घेतला जातो. 99 पार्ट बाहेर घेतला जातो आणि हा जो छोटासा पार्ट इज टेकन फ्रॉम द आउटपुट इज गिवन टू दिस टँक सर्किट. हा छोटासा पार्ट इकडून काढून इकडे टाकतायत म्हणून याला म्हणतात फीडबॅक. याला म्हणतात फीडबॅक. आता गंमत अशी आहे की कॉमन एमिटर एम्प्लिफायरचं आउटपुट काय असतं, आउट ऑफ फेज विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट. म्हणजे इथं क्रेस्ट असेल तर इथं ट्रफ आहे आणि जर का तुम्ही ट्रफ फीडबॅक कराल तर यू आर पुटिंग ट्रफ ऑन द क्रेस्ट. यू आर पुटिंग ट्रफ ऑन द क्रेस्ट. कळतंय पा. कॉमन एमिटर्स एम्प्लिफायरचं आउटपुट इज आउट ऑफ फेज विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट. याचा अर्थ काय, जर का इथं क्रेस्ट असेल तर इथं ट्रफ आहे आणि तुम्ही ट्रफ फीडबॅकला टाकताय. ट्रफ कोणावर जाणार आहे, क्रेस्टवरती जाणार आहे. म्हणजे कोणता इंटरफरन्स असेल, डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स असेल. याचा अर्थ या टँक सर्किटला एनर्जी गेन करण्याच्या ऐवजी एनर्जी लॉस होईल. म्हणून हे जे फीडबॅक सर्किट आहे हे ॲडिशनल फेज चेंज, हे जे फीडबॅक सर्किट आहे हे ॲडिशनल फेज चेंज पाय याच्यामध्ये इंट्रोड्यूस करतं. मग हा ॲडिशनल फेज चेंज पाय झाल्यामुळे ट्रफचा क्रेस्ट होतो बिकॉज ऑफ दिस फेज चेंज पाय. आणि आता टोटल फेज चेंज पा किती झाला, इथं 0 डिग्री, हा झाला पाय आणि हा पाय प्लस पाय हा झाला 2 पाय. 0 आणि 2 पाय दे आर आयडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ फेज. म्हणजे मग हे कन्स्ट्रक्टिव्हली ॲडिशन होतं एनर्जीचं. असा जो फीडबॅक सर्किट असतं याला म्हणतात पॉझिटिव्ह फीडबॅक सर्किट. याला म्हणतात पॉझिटिव्ह फीडबॅक सर्किट. आणि वन्स दिस इज सेट टू इट्स रेझोनेटिंग कंडिशन, दिस सर्किट कंटिन्युअसली प्रोड्युसेस ऑसिलेटिंग आउटपुट ऑलमोस्ट विदाउट इनपुट. हे सगळंचं सगळं तुम्ही एका बॉक्समध्ये पॅक करून टाका. बस बाहेरनं कोणताच इनपुट नाही, यू आर ओनली गेटिंग आउटपुट. इज इट व्हायोलेटिंग प्रिन्सिपल ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी? नो, इट इज नॉट व्हायोलेटिंग प्रिन्सिपल ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. इथं बेसिक एनर्जी सोर्स इथं आहे. कॉमन एमिटर एम्प्लिफायर मध्ये VCC, VBB 2 DC सोर्सेस असतात. म्हणजे ऑसिलेटरला असंही म्हणतात की ऑसिलेटर कन्वर्ट्स DC एनर्जी इनटू ऑसिलेटिंग एनर्जी. ऑसिलेटर कन्वर्ट्स DC एनर्जी, ऑसिलेटर कन्वर्ट्स DC एनर्जी इनटू AC एनर्जी. याच्यासाठी एक बर्क-हुसेन कंडिशन असते. What is Burke-Hussein condition? It measures overall gain. या संपूर्ण सर्किटचा गेन AF that is equal to A upon minus बीटा A. A upon 1 minus बीटा A. बीटा A हा फॅक्टर आहे आणि ज्या वेळेस हा बीटा A is equal to 1 असतो त्यावेळेस AF is infinity आणि in this condition oscillating circuit works on its own continuously until it is having energy into this DC source. So this is semiconductor. Semiconductor ला आणखी 3 गोष्टी लक्षात ठेवा की सेमीकंडक्टर खूप चीप आहे, स्वस्त आहे, लाईट वेट आहे.
याचं व्हेरी लार्ज स्केल सर्किट तयार करता येतं, म्हणून सर्किटची साईज चेंज होते आहे. म्हणजे ज्यावेळेस सुरुवातीला व्हॉल इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा थर्मिओनिक एमिशनच्या टेक्नॉलॉजीवरती, इलेक्ट्रॉनिक्सच्या टेक्नॉलॉजीवरती कम्प्युटर तयार केला, तेव्हा त्याची रॅम कॅल्क्युलेटरवरती एवढी पण नव्हती, पण त्या कम्प्युटरचा जो साईज आहे ती बिल्डिंग एवढी असायची. पण सेमीकंडक्टरच्या डिस्कवरीमुळे, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्समुळे आत्ता तुम्ही बघताय, ज्या मोबाईलमध्ये तुम्ही हा व्हिडिओ बघताय, त्या मोबाईलमध्ये लाखो कंपोनंट्स असलेलं सेमीकंडक्टर डायोडचं सर्किट एका साध्या चिपमध्ये बसलं आहे, आय सीमध्ये बसलं आहे. म्हणजे व्हेरी लार्ज स्केल इंटिग्रेटेड सर्किट कॅन बी मेड. सो सेमीकंडक्टरचे ॲडव्हान्टेज चीप आहे, स्वस्त आहे, लॉंग लाईफ आहे. सोलर सेल 100 वर्ष काय 500 वर्ष पण जाऊ शकतो. पण कुठं तुम्हाला थेरी क्वेश्चनला जर असा सिग्निफिकन्सची गरज पडली तर डोक्यात ठेवा, सेमीकंडक्टर चीप, लाईट वेट, लार्ज इंटिग्रेटेड सर्किट कॅन बी फॉर्म आणि लॉंग लाईफ. ठीक आहे, थँक्यू.